चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां, ले चल मुझे। जब अंधेरी राहों पर मंजिल ना दिखे, जब खौफ से ये दिल घबराए, जब आंसुओं से ये आंखें नम हो जाए, तब हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे, ले चल मुझे। मैं तेरे दर पे आया हूँ खाली हाथों से, अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। उकाब के पंखों पर उड़ना सिखा, तूफानी लहरों पर चलना सिखा। कहता है तू जो साथ है मेरे, तो हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे। जमाने की बातों पर नहीं, पर तेरे लिखे हर वचन पर ठहरना सिखा। हो कोई हालात, हो कोई मुकाम, तेरी ओर नजरें उठाकर जीना सिखा। बादलों पर जब तू आएगा एक दिन आसमां से, तब हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे, ले चल मुझे। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था,
आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। यीशु तेरा नाम महान है, तेरी सामर्थ का कोई नाप नहीं। कैसी तेरी योजना लाजवाब, यीशु तुझ पर ये दिल है फिदा। यीशु तेरा नाम महान है, तेरी सामर्थ का कोई नाप नहीं। कैसी तेरी योजना लाजवाब, यीशु तुझ पर ये दिल है फिदा। स्तुति गाओ स्तुति उस प्रभु की जिसकी कोई तुलना
मुझको नया जीवन दिया, पत्थर दिल निकाल कर मांस दिया, तेरे नाम को गौरव मिले सदा। यीशु मेरी स्तुति पर बस जा, तूने मुझको नया जीवन दिया, पत्थर दिल निकाल कर मांस दिया, तेरे नाम को गौरव मिले सदा। यीशु मेरी स्तुति पर बस जा, स्तुति गाओ स्तुति उस प्रभु की जिसकी कोई तुलना नहीं, आजादी आत्मा की पाए हैं तो गाएंगे स्तुति, गाओ स्तुति उस प्रभु की जिसकी कोई तुलना नहीं, आजादी आत्मा की पाए हैं तो गाएंगे स्तुति, गाओ स्तुति उस प्रभु की जिसकी कोई तुलना नहीं, आजादी आत्मा की पाए हैं तो गाएंगे। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આપ સર્વને પ્રેમી સલામ અને ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનીએ છીએ આપણે આ ઓનલાઈન કોટેજ મીટિંગની અંદર ભાગ લેવાની તક મળી। ઈશ્વર પિતાનું વચન આ પ્રમાણે કહે છે યશાયા પ્રબોધકનું પુસ્તક તેનો 40મો અધ્યાય અને તેની 12મી કલમથી આગળ, કોણે પોતાના ખોબાથી પાણી માપ્યા છે ને વેંતથી આકાશ માપી આપ્યું છે, ને કોણે માપામાં પૃથ્વીની ધૂળ મવડાવી છે, ને કાંટાથી પર્વતોને તથા ત્રાજવાથી પહાડોને તોડ્યા છે, કોણે યહોવાનો આત્મા માપી આપ્યો છે ને તેનો મંત્રી થઈને તેને કોણે શીખવ્યું, તેણે કોની સલાહ લીધી, કોણે તેને સમજણ આપી ને ન્યાયના માર્ગનું શિક્ષણ આપીને તેને જ્ઞાન શીખવ્યું, કોણે તેને બુદ્ધિનો માર્ગ જણાવ્યો। પ્રજાઓ ડોલમાંથી ટપકતા ટીપા જેવી ને ત્રાજવાની રચ સમાન ગણાયેલી છે, દ્વીપો ઉડી જતી રજકણ જેવા છે, લબનોનનું બળતણ પૂરું પાડી શકાતું નથી, તે પર પ્રાણીઓ યજ્ઞ સારો પૂરતા નથી, સર્વ પ્રજાઓ તેની આગળ કઈ વિસાતમાં નથી, તેણે તેઓને શૂન્ય રૂપ તથા નહીં જેવી ગણી છે। ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનીએ છીએ આ અજાબ જેવા વચનને માટે જે આપણે શીખવે છે કે ઈશ્વર સર્વોપરી છે અને આ પૃથ્વી પર રહેતા દરેક પ્રકારના લોકોના ઉપર તેમનો અધિકાર છે, તેમનો આધિપત્ય છે। અને આવો આપણે આવા મહાન ઈશ્વરની આગળ નમીએ અને શરૂઆતની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ। પ્રાર્થના કરીએ। સર્વશક્તિમાન અને સર્વસમત ઈશ્વર પિતા, અમે આજના સુંદર સમયને માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ અને પ્રભુ અમે તમારું ભજન કરીએ છીએ કારણ કે તમે અજાબ જેવા ઈશ્વર છો। અમે તમારું ભજન કરીએ છીએ કારણ કે તમે સર્વોપરી ઈશ્વર છો। તમારા સરખું બીજું કોઈ આ પૃથ્વી ઉપર નથી। પ્રભુ તમે અજોડ છો માટે અમે તમારું ભજન કરીએ છીએ અને પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ આજની આ તકને માટે અને સાથે પ્રભુ અમે તમને વિનંતી કરીએ છીએ અમારા
સર્વના હૃદય અને મનોને તમે સ્પર્શ કરજો અને આજની અમારી આ કોટેજ મિટિંગ સર્વને માટે આશીષિત થાય. અમારા દરેકને માટે એ મિનિંગફુલ થાય એવી કૃપા તમારી પાસે માંગીએ છીએ. આ ભક્તિ સભાનું સુકાન અમે તમારા હાથોમાં સોંપીએ છીએ. પ્રભુ ઈસુના નામમાં અમારી આ પ્રાર્થના વિનંતી તમે સાંભળો, સ્વીકાર કરો. આમેન. આવો આપણે આવા મહાન ઈશ્વર પિતાનું ભજન કરતા, સ્તુતિ અને આરાધના કરતા આરાધનાના ગીતોમાં જોડાઈએ. સૌપ્રથમ આપણે ગીત ગાઈશું ભજન સંગ્રહમાંથી ગીત નંબર 15, કે જ્યાં આ મહાન ઈશ્વર એ દુનિયાના દરેક લોકોને આવકાર આપે છે, આમંત્રણ આપે છે એમની સાથેના નિકટના સંબંધમાં રહેવાને માટે. અને ત્યાર પછી આપણે બીજું ગીત ગાઈશું, ગીત નંબર 358, કે જે ગીતની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઈશ્વર એ આપણા હૃદયની સાથે સંબંધ ધરાવે છે અને નિકટનો સંબંધ એ આપણી સાથે બાંધવા માંગે છે. તો આપણે ઈશ્વર પિતાની સ્તુતિ કરીએ, આરાધના કરીએ અને આ ગીતોમાં જોડાઈએ. જગતના લોકો આવો, કે દેવના ગીતો ગાઓ, તેની સેવા કરો ભાવે, બધા તેને શરણે આવે. સહુ જગતના લોકો આવો, જાણો વેદ છે કહેવામાં, આવો તેનો મહિમા જોવા. આપણે રાખો તાજી
સિયોનની પુત્રી તું કે મને કે શું જોયું ઈશ્વરનો આધાર તું સ્તંભોની માય પ્રભુ રહ્યો ત્યારે ને ટોળું દોડી ત્યાં ગયો તે દ્રષ્ટિ કરે તો આકાશમાં સિંચન હજારો ઝુકાવે આનંદ તેના શબની રાહ જુએ દૂતો અગન અને સ્વરથી થાય સૃષ્ટિ પ્રસન્ન પ્રિય ભરભર બોલાવો હું તરત આવું પૂજ્યા છે તુજ વાણી મારો સ્વીકાર કર મારો રાખે વાટું સદાકાળ સવેશ તારી હજુ આવો આપણે આ આભારી ભાવની સાથે પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, આપણે ઈશ્વરની આરાધના કરીએ અને તેની સાથે આપણા પાપો પણ પ્રભુની આગળ કબૂલ કરીએ. આવો આપણે આપણા મસ્તકો નમવા આપીએ, પ્રાર્થના કરીએ. સર્વશક્તિમાન અને સર્વસમર્થ ઈશ્વર પિતા, અમે તમારું ભજન કરીએ છીએ અને તમારી આરાધના કરીએ છીએ, કારણ કે તમે આવકાર આપનાર ઈશ્વર છો. અને પ્રભુ, તમે આ પૃથ્વી પરના દરેક પ્રકારના લોકોને આવકારો છો. અમારું બેકગ્રાઉન્ડ ગમે તે હોય, અમારા જીવનનો ઇતિહાસ ગમે તે હોય, પણ પ્રભુ તમે અમને સર્વને તમારી સમક્ષ આવકારો છો કે જેથી કરીને અમે તમારો પ્રેમ પારખી શકીએ. અને જેમ પ્રભુ અમે એ ગીતોમાં ગાયું, પ્રભુ અમે તમારી સાથે એક પ્રીતમ તરીકેનો સંબંધ બાંધી શકીએ, એના માટે પ્રભુ તમે અમને આવકાર આપો છો. પ્રભુ, અમે તમારું ભજન કરીએ છીએ, તમારી આરાધના કરીએ છીએ, કારણ કે આવું એક્સેપ્ટન્સ અમને બીજે ક્યાંયથી નથી મળતું. આવી સ્વીકૃતિ, બિનશરતી પ્રેમ એ અમને બીજા કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી મળતો નથી. એના માટે પ્રભુ અમે તમારું ભજન કરીએ છીએ, તમારી આરાધના કરીએ છીએ. પ્રભુ, અમે તમારું ભજન કરીએ છીએ કારણ કે પ્રભુ તમે કદી પણ અમારાથી દૂર નથી. એક હાથ મારવી અને પ્રભુ અમે તમારી સમક્ષ હોઈએ છીએ. અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ આ બાબતને માટે. તમારું ભજન કરીએ છીએ કારણ કે આવું બીજી કોઈ જગ્યાએથી પ્રભુ અમને આવી રાહત મળતી નથી. અને પ્રભુ, એક પ્રાર્થના માત્ર તમે અમારાથી દૂર છો માટે અમે તમારું ભજન કરીએ છીએ. અમે તમારી સ્તુતિ અને આરાધના કરીએ છીએ. આવા અજાયબ જેવા ઈશ્વર તમે અમને મળ્યા છો. અને પ્રભુ, તમે અમારી કાળજી રાખો છો, તમે અમારા પરિસ્થિતિને સમજો છો, અને પ્રભુ તમે અમને સાથ અને સહકાર આપો છો. આ પ્રભુ, આવો આવકાર અને આવા પ્રેમને માટે અમે તમારું વચન કરીએ છીએ, કારણ કે એ અજોડ છે. એના જેવું બીજું ક્યાંય અમને મળતું નથી. સાથે પ્રભુ, અમે અમારા પાપો પણ તમારી આગળ કબૂલ કરીએ છીએ. તમે અમારી આટલી નિકટ છો, તમે અમારી પડખે ઊભા રહેનાર ઈશ્વર છો. તેમ છતાં પ્રભુ, અમે ઘણી બધી વાર વિશ્વાસમાં ડગી જઈએ છીએ, અને એવી પરિસ્થિતિ કે જ્યારે અમે થાકી જઈએ છીએ પ્રભુ, અમે તમારી પાસે આવવાને બદલે અમે અમારા રિસોર્સિસ ઉપર આધાર રાખી બેસીએ છીએ. અને એમ કરીને પ્રભુ, અમે તમારા હૃદયને દુઃખી કરીએ છીએ. અમારે તમારી સમક્ષ આવવાનું હોય છે, એના બદલે અમે બીજે ક્યાંય ભટકી જઈએ છીએ. પ્રભુ, અમારા એ અભિગમને માટે અમે તમારી આગળ માફી માંગીએ છીએ. ઘણી બધી વાર પ્રભુ, અમે તમારા આ કાર્ય ઉપર અવિશ્વાસ ઉપજાવીએ છીએ, અને પ્રભુ અમે વ્યક્તિઓ ઉપર આધાર રાખી બેસીએ છીએ. અમારા એ અવિશ્વાસને પણ તમે અમને માફ કરો એવી તમને વિનંતી કરીએ છીએ. અને હાલના સમયમાં કે જ્યારે અમે દરેક એક યા બીજી રીતે કોઈક ને કોઈક માનસિક સ્ટ્રગલમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે, ત્યારે પ્રભુ અમે તમારી સમક્ષ આવીએ છીએ. જો પ્રભુ અમે આ પરિસ્થિતિની અંદર એકબીજાને સહકાર નથી આપ્યો, જો પ્રભુ અમે તમારી આગળ નથી નમ્યા, જો અમે તમારા ઉપર વિશ્વાસ નથી કર્યો, તો પ્રભુ અમે આ સમય દિલગીર છે, અમને મારા પાપોની ક્ષમા આપજો. જો આ સમય પ્રભુ અમે તમારી નજીક આવવાને માટે નથી ઉપયોગમાં લીધો, તો પ્રભુ અમે તમારી આગળ માફી માંગીએ છીએ. અમારી આ સ્તુતિ આરાધના અને પ્રભુ પાપ કબૂલાત
તમે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માન્ય કરો. આમેન. હવે પછી બાઇબલ વાંચન કરવામાં આવશે અને આજનો શાસ્ત્ર પાઠ લેવામાં આવ્યો છે ગીત શાસ્ત્રમાંથી ગીત નંબર 142 અને આ શાસ્ત્ર વાંચન કરીશું અને એ શાસ્ત્ર વાંચનના અનુસંધાનની અંદર આપણે આપણી મધ્યસ્થી અને આપણી આભાર સુધી એ પ્રભુ સમક્ષ લઈને જઈશું. આવો આપણે શાસ્ત્ર પાઠનું વાંચન કરીએ. ગીત શાસ્ત્ર તેનું 142મું ગીત. ત્યાં ઈશ્વર પિતાનું વચન આ પ્રમાણે કહે છે: હું મોટે અવાજે યહોવાને વિનંતી કરું છું, ઊંચે સ્વરે યહોવાને આજીજી કરું છું. હું તેની સમ્મુખ મારા હૈયાનું દુઃખ ઠાલવું છું. હું તેની આગળ મારું સંકટ પ્રગટ કરું છું. જ્યારે મારો આત્મા નિર્ગત થાય છે ત્યારે તું મારો માર્ગ જાણે છે. જે રસ્તે હું ચાલું છું તેમાં તેઓએ મારે માટે પાશ સંતાડી મૂક્યો છે. મારે જમણે હાથે જો, કેમ કે મને ઓળખનારો કોઈ નથી. મારે કોઈનો આશરો નથી, કોઈ માણસ મારા આત્માની કાળજી રાખતો નથી. હે યહોવા, મેં તને વિનંતી કરીને કહ્યું કે તું જ મારો આશરો છે. મારી જિંદગી પર્યંત તું મારો વારસો છે. મારા પોકાર પર કાન ધર, કેમ કે હું બહુ દુઃખી થઈ ગયો છું. મને સતાવનારાઓના હાથમાંથી છોડાવ, કેમ કે તેઓ મારા કરતાં બળવાન છે. મારા જીવને કેદમાંથી કાઢી લાવ કે હું તારા નામની સ્તુતિ કરું. ન્યાયીઓ મારી આસપાસ ફરી વળશે, કેમ કે તું મારી સાથે ઉદારતાએ વર્તશે. ઈશ્વર પિતાનું વચન છે અને પ્રભુ આપણા સર્વને માટે તેને આશીષિત કરો. આમેન. અને આ ગીતની અંદર 3 મુખ્ય બાબત આપણે જોઈ શકીએ છીએ. પહેલી મુખ્ય બાબત એ તો એ કે ઈશ્વર સાંભળે છે. આપણા હૃદયની ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય, ઈશ્વર એના ઉપર લક્ષ આપે છે, આપણને સાંભળે છે, આપણને સમજે છે. બીજી બાબત જે આપણે જોવા માંગીએ છીએ એ તો એ કે ઈશ્વર આપણી પરિસ્થિતિનો ક્યાસ કાઢે છે, આપણને સારી રીતે સમજે છે. અને ત્રીજી બાબત એ તો એ કે એ સમજીને આપણને સાથ આપે છે. આ ગીતમાંથી આ 3 મુખ્ય બાબત આપણને શીખવા મળે છે. ઈશ્વર પિતાનું વચન આપણને સમજાવે છે કે પ્રભુ આપણી દરેક બાબત સાંભળે છે, પ્રભુ આપણી દરેક બાબત સમજે છે. અને એટલું જ નહીં, પરંતુ એ સમજીને ઈશ્વર આપણને સાથ આપે છે. અને એ જ બાબતને માટે આજે આપણે આભાર સ્તુતિ કરવાના છીએ. આ પરિસ્થિતિની અંદર પ્રભુએ આપણી પ્રાર્થનાઓ સાંભળી છે. આપણે ઘણા બધા ચઢાવ ઉતાર જોયા, એની અંદર ઈશ્વરે આપણને સહાય કરી છે, મદદ કરી છે. એ સર્વને માટે આપણે આજે ઈશ્વરનો આભાર માનવા માંગીએ છીએ. ઈશ્વરે જે આપણને સાથ આપ્યો એના માટે આપણે ઈશ્વરનો આભાર માનવા માંગીએ છીએ. અને તેની સાથે આપણે આ જ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને મધ્યસ્થી પણ કરવા માંગીએ છીએ. કેટલાક મધ્યસ્થીના અગત્યના મુદ્દાઓ આપની સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે સ્ક્રીન ઉપર, અને એ પ્રમાણે તમે પ્રાર્થના કરી શકો. પણ જ્યારે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ત્યારે આપણે એવા દરેક વ્યક્તિઓને યાદ કરીએ કે જેમની પરિસ્થિતિ એ આ ગીત શાસ્ત્ર 142માં જે દાઉદ રાજાની છે એ પ્રકારની પરિસ્થિતિમાંથી તેઓ પસાર થઈ રહ્યા છે. તેઓ કદાચ નાસીપાસ હોય, નિર્ગત હોય, પણ આપણે આજે એમના માટે પ્રાર્થના કરવા માંગીએ છીએ. સૌથી પહેલાં આપણે જે આપણા રાષ્ટ્રની અંદર જે પૂરની પરિસ્થિતિ છે એના માટે પ્રાર્થના કરીશું. ત્યાર પછી બીજી બાબતને માટે આપણે વિનંતી લઈશું એ તો એ કે જે એમ્પ્લોયમેન્ટને લઈને પ્રશ્નો છે. ઘણા બધા લોકોએ પોતાની જોબ ગુમાવી છે, ઘણા બધા લોકોના પગાર એ અડધા થઈ ગયા છે, અને એમની આ પરિસ્થિતિમાં પ્રભુ તેમની મુલાકાત લે, પ્રભુ તેમને સાચવી રાખે, એના માટે આપણે મધ્યસ્થી કરવા માંગીએ છીએ. ત્રીજી બાબત એ તો એ કે જે એજ્યુકેશન છે, જે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે એ બાબતને લઈને આપણે પ્રાર્થના કરવા માંગીએ છીએ. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ જે એક ટર્મ ખતમ કરીને બીજી ટર્મમાં જાય છે, અને સ્પેશિયલી જેમની ફાઇનલ ટર્મ હોય છે, અથવા તો કોઈક નવા ફિલ્ડમાં જે લોકો જઈ રહ્યા છે, તેમના માટે ખરેખર આ અઘરા સમયો છે. તો એ સ્ટુડન્ટ્સને માટે પણ આપણે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ. અને આ દરેક પરિસ્થિતિની અંદર જેઓ પોતાના હૃદયથી નંખાઈ ગયા છે, જેમને કદાચ એવું ફીલ થાય છે કે મને સમજનાર કોઈ નથી, તો એ દરેકને માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે સર્વના હૈયામાં એ પ્રભુ જન્મ લે અને પ્રભુ તેમના દરેકના હૃદયને સાચવી રાખે. આવો આપણે મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ.
પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. વાલા ઈશ્વર પિતા, અમે આ સમય તમારા ચરણોમાં આવીએ છીએ. અમે તમારો હૃદયથી આભાર માન્યો કે તમે આ પરિસ્થિતિમાં અમારી મુલાકાત લીધી. પ્રભુ, અમે અમારી વિનંતીઓ તમારી સમક્ષ લાવ્યા અને આ સમય દરમિયાન અમારા માનસપટ ઉપર ઘણા બધા એવા વ્યક્તિઓના ચહેરા આપ્યા કે જેઓ ખરેખર તેમના જીવનની અંદર સ્ટ્રગલ કરી રહ્યા છે. અને સર્વને માટે પ્રભુ અમે જે પ્રાર્થનાઓ કરી છે અને અમે સર્વ તમારી સમક્ષ લાવીએ છીએ. આ અમારી હૃદયથી નીકળેલી મધ્યસ્થી અને પ્રભુ અમારા હૃદયના ઊંડા અંતઃકરણથી તમારો માનેલો આભાર લઈને અમે તમારી સમક્ષ આવીએ છીએ. પ્રભુ ઈસુના નામમાં તમે સર્વનો સ્વીકાર કરો અને ફરીને એકવાર તમારો આભાર માનીએ છીએ આજની આ કોટેજ મિટિંગને માટે. એ અમારા સર્વને માટે આશીષિત કરવામાં આવી એના માટે અમે તમારી આભાર સ્તુતિ કરીએ છીએ. પ્રભુ ઈસુના નામમાં અમારી આ પ્રાર્થના મધ્યસ્થી તમે સાંભળો અને સ્વીકાર કરો. આમેન. પ્રભુએ શીખવેલી પ્રાર્થના સાથે બોલીશું અને ત્યાર પછી છેલ્લા આશીર્વચનો ઉચ્ચારવામાં આવશે. ઓ આકાશમાંના મારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી ઉપર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કરીએ છીએ તેમ તમે અમારા ઋણોને માફ કરો. અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો પણ ઊંડાથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય, પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા જ છે. આમેન. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, દેવ બાપ ઈશ્વરનો પ્રેમ અને પ્રભુ પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે હમણાંથી તે સદા સર્વકાળ સુધી હોય. આમેન.